five Raksha Granthas of Swami Desikan, and we all know Swami Desikan has bestowed us with 5 Raksha Granthas, and today we all know that we are honored to have Dr. Ananta of Rashtriya Sanskrit Samsthan to talk about this from Delhi, to give a lecture on this. Dr. Ananta is not new to us. He is also a polyglot like Swami Desikan, and he is fluent in Sanskrit, Tamil, Malayalam, Hindi. And whenever I talk to him, he quotes from all literary works from all these languages. I just used to get amazed. And he is as fluent in Hindi, as fluent in Malayalam, and he is very thorough all these things, and we are very happy he is with us to give lecture on these 5 lectures of Swami Desikan. And we are so honored to have that we have today in our midst Dr. Srilata Raman from Canada, University of Ontario, and who will be giving the expert comment. So already I have given a warning that it may go off at 45 minutes. So I don't want to take this one. So now I request Mr. Ananta to proceed with it. Before that, prayer by Mrs. Yamini Ramesh. Mrs. Yamini. I think she is not there. Okay. Then now I request Dayanidhi to give the inaugural speech just for a few minutes. Sriman Sri Anjala Shingala Nilayaha Krishnavatare Swayam Yandharme Samupadishat Hitatamam Partham Priyam Vyajayan Acharyam Swakarengitena Punarabhyasuchyamanam Sputam Yatrupastadbhut Pravaktumayatas Tatshishri Deshikaha. श्री भगवत रामानुज सिद्धांत निर्धारण सार्वभौमेन कवितार्किक सिंहेन सर्वतंत्र स्वतंत्रेण निगमांत महादेशिकेन तत्संप्रदाय संरक्षणार्थम अनेक रक्षाग्रंथाः अन्वग्राहिषत तत्र अयमेकः सच्चरित रक्षतः पश्चात्तनः श्री पांचरात्र रक्षतः प्राचीन ग्रंथाः निक्षेप रक्षाः रहस्य रक्षाः इति. இந்த பஞ்சகிரந்தி என்று சம்பிரதாயத்திலே சொல்லக்கூடிய இந்த 5 கிரந்தங்களை பற்றி நம்மிடையே பேசுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய வித்வான் திரு கோழியாலம் அனந்தாச்சார்ய சுவாமியை வாரம் வாரம் நமஸ்கிருத்திய, இந்த கிரந்தம் ரொம்ப கடினமான விஷயங்களை பற்றி பல பட்சங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நூல். இந்த நூலை பற்றி அதிலே நிக்ஷேப ரக்ஷா, அது சரணாகதியை பற்றி சொல்லக்கூடியது. சச்சரித்த ரக்ஷா, சமாஸ்ரயணங்கள் மற்றும் ஊர்துவ புன்றாதிகள் எப்படி அதோடைய நிர்ணயங்கள் பற்றி, பாஞ்சராத்திர ரக்ஷா, பாஞ்சராத்திரத்துடைய விவரணத்தை பற்றியும், அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நித்திய கிரந்தத்தையும், கீதார்த்த சங்கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆளவந்தார் அருளி செய்த ஸ்தோத்திரத்தை பற்றியும் விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூல். இதை பற்றி நம்மிடையே பேசுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய விசிஷ்டாத்வைத விபாகத்தை சார்ந்த ஸ்ரீ லால் பகதூர் சான்ஸ்கிரிட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியுடைய ப்ரொஃபசர் அனந்தன் அவர்களை வரவேற்று இந்த பஞ்சகிரந்த
நூலை பற்றி விஸ்தாரமாக நம்மிடையே பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறார். இதுல என்ன அப்படின்னா, இந்த நூலிலே பல விஷயங்களை பற்றி சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்திருக்கிறார். அதிலே வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமாக சரணாகதியை பற்றியும் சமாஸ்ரேனம் என்று சொல்லக்கூடிய சமாஸ்ரேனத்தினுடைய விஷயம் என்ன என்பதையெல்லாம் விளக்கமாக நம்மிடையே பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறார். இப்பொழுது அவர் நம்முடைய அந்த சாஸ்திரார்த்தங்கள் எல்லாம் பேசுவார். கவிதார்க்கே சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. Now I request Dr. Ananta to make his speech. நமசபாயை சாத்தியக்ஷாயை விஷுத்த விஞ்ஞான கனஸ்வரூபம். வாய்ஸ் வரலையா? வருதா? வருது சுவாமி. எஸ். விஷுத்த விஞ்ஞான கனஸ்வரூபம் விஞ்ஞான விஸ்ராண நபத்த தீக்ஷம் தயாநிதிம் தேகபிருதாம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமகம் பிரபத்யே தேவம் ஹயக்ரீவமகம் பிரபத்யே. சர்வாதௌ யதா பூர்வம் बहुषु स्थलेषु दासेन आदौ किंचित गीर्वाण भाषायां अर्थात संस्कृत भाषायां किंचित् उक्त्वा तदनन्तरं प्रियतमं तत्र प्रियतमा भाषा भवति द्राविड भाषा, तदनु यथामति यथाशक्ति आङ्ग्लभाषायामपि किंचित् निवेद्यते सप्रश्रयम्. वस्तुतः अस्माकम् अद्य सुदिनमिति वक्तव्यम्. कारणं तत्र भवतां सर्वेषां नमोवाक्यं वितीर्य यः विषयः निर्दिष्टः सः विषयः अत्यन्त गूढतमः विषयः भवति. अपि च 55 वर्षेभ्यः पूर्वम् इदं प्रथमतया अभिनव उत्तमूर् स्वामिपादैः विषयमयम् अधिकृत्य महता प्रयासेन सुस्पष्टरूपेण ग्रन्थरूपेण निरमायि. तद् एकवारं वयं पश्यामः तदानीम् अहोभाग्यम् अहोभाग्यम्. अत्र तावत् बहवः विषयाः अतीव गूढतमाः विषयाः अपि च सम्प्रदायनिबद्धाः विषयाः सन्ति. இதுவரைக்கும் சொன்ன விஷயத்தினுடைய ஒருமை 2 வாக்கியங்கள் மாத்திரம் தமிழ்ல சொல்லிட்டு மேல சொல்றேன். நமக்கு ஒரு சுதினம்னு ஒரு சொல்லலாம் இன்னைக்கு. காரணம், எந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோமோ ஜஸ்ட் சொல்றதுக்கோசரம், அதாவது கடலை கையிட்டு காட்டுமா போல என்ற ரீதியில கிட்டத்தட்ட 55 வருஷத்துக்கு முன்பு சர்வதந்திர சுதந்திர சுவாமி தேசிக்கு பிறகு அபினவ தேசிகன் சொல்ற உத்தமூர் சுவாமிக்கு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்டு சம்பிரதாயத்துக்கு வாசாம் அகோச்சரஹான்னு சொல்லலாம். காரணம் என்ன? சுவாமி தேசிகனுடைய நூற்றுக்கணக்கான ஸ்ரீசுக்திகள்ல சில ஸ்ரீசுக்திகள் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ். அதுல இந்த ஒரு கிரந்தம் சொல்லலாம். அதாவது சிங்குலர்ல சொன்னா பஞ்சகிரந்தின்னு அவர் சொன்னார் நம்ம தயாநிதிவர். பஞ்சானாம் கிரந்தானாம் சமாஹாரா பஞ்சகிரந்தி அப்படின்னு சொல்லுவான். எப்படி அதாவது பஞ்சகவியம் சொல்றமோ அந்த மாதிரி. ஆனா டாக்டர் பார்சாத் என்கிட்ட கேட்டப்போ அதாவது சீலமில்லா சரியன் ரீதியில I have accepted for to say about these Grashya Granthas. After starting a small effort, I found it's a mistake from my side. The reason is, it is not so easy to say few words about each and every Raksha Grantha. அதாவது தீர்க்கதரம் தீர்க்கதமம்னு சொல்லுவா. தீர்க்கமான விஷயங்கள், அதாவது தீர்க்கமான விஷயம் அர்த்தம் ஒரு ரக்ஷா கிரந்தத்திலையும் அபூர்வமான விஷயங்களும் சூக்ஷ்மமான விஷயங்களும் விசிஷ்டாத்வ சித்தாந்தத்தினுடைய ஒற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் சுவாமி தேசிகன் அப்படி அயராத பாடுபட்டு நிலைநாட்டிருக்கார். சதசா கோட்டிசா பிரணாமாக வக்தவியாக ஆச்சாரியாம் விஷயம் அதை எடுத்து காமிச்சிருக்கார் நமக்கு சுவாமி தேசிகன். அடுத்தபடியா ஆச்சாரியர். அந்த மாதிரி கண்ணுகளை people, like just before going to present few things before you, I have to salute, I have to say with saprasayam, savinayam,
எங்க ஆச்சாரியர் சர்வசாஸ்திர பாரங்கத்தா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியாருடைய பையன்பாடி சுவாமி கிட்ட ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை மாத்திரம் கிரகிச்சிருக்கேன். அவருடைய அனுகிரகத்தினால ஜஸ்ட் ஐ மேட் a small attempt here. இந்த 5 ரக்ஷா கிரந்தங்களும் சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீசுக்திகள்ல ஸ்தோத்திர பாடத்தினுடைய லிஸ்ட்ல 753 வருஷத்துக்கு முன்னையே இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட் நிலைமையில நம்ம எப்படி எம்பெருமான் அடைவதற்கு சரணாகதி தீபிகன் ஒரு ஸ்தோத்திரத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிருக்கார். பக்தி பிரபத்திரதவா பகவம்ஸ்ததுக்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது. இட் இஸ் 16வது ஸ்லோகம் சரணாகதி தீபிக பூர்வார்த்தத்துல முதல் லைன் பக்தி பிரபத்திரதவா பகவம்ஸ்ததுக்தின்னு சொல்றார். இந்த வரியினுடைய பொருள் வெரி ஈஸி. எம்பெருமான் அடைவதற்கு பக்தி அச்சஞ்சலமான பக்தி, அது என்னடா சுதூரமா இருக்குது நமக்கு. அடுத்தபடியா இல்லையா பியாண்ட் ஈவன் இமேஜினேஷன். ஏன்னா தயானந்த சுவாமி ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காரு என்னன்னு விஷயன்றத. இந்த ரக்ஷையில ஒரு ரக்ஷையில அதை பத்தி ரொம்ப கிளியர் கட்டா பூர்வபக்ஷிகள் என்னென்னலாம் ஆக்ஷேபங்கள்லாம் பண்றாளோ மொத்த அனுத்திய பூர்வபக்ஷி சித்தாந்த புரஸ்சரம் அந்த பிரபத்தின்ற விஷயத்தை அப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கார். நோபடி கான் டச் லைக் தட். அந்த மாதிரி விஷயத்தை பக்தி பிரபத்தி அதவா பகவம்சதுக்தி, எம்பெருமான் அடைவதற்கு அந்த பக்தி காணா பக்தின்னு ஒரு விடனே ஒரு லட்சணம் வந்தது. ஒரு கேள்வி, ஒரு ஐயம். காணா பக்தி சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீசுக்திகள்ல அடியன் ஆச்சாரியன் அடிக்கடிக்கு சொல்ற வழக்கம். எப்படி மதுரமொழி ஆழ்வார் நம்மாழ்வார்கிட்ட சொல்லச்ச திருத்திப்பணி கொள்வான்னு சொல்ற இதுல 2 கிரந்தங்களை எங்க ஆச்சாரியர் சங்க சக்கரம் போல சொல்ற வழக்கம் உண்டு. ஒண்ணு கிரந்த சதுஷ்டயத்துல 4வது இருக்கக்கூடிய மணிப்பிரவாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீமத் ரகசிய சாரம் ஸ்ரீமத் சாரம் சொல்லுவா ஒண்ணு. மற்றொன்னு அதே கிரந்த சதுஷ்டயத்துல 2வது இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைக்கு இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானமா இருக்கக்கூடிய கீதா பாஷத்துக்கு வியாக்கியானமா இருக்கக்கூடிய தாத்பரிய சந்திரிகை. அந்த கிரந்தம் மாத்திரம் அடியர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷ காலம் காலக்ஷேபம் பண்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு பெரிய பாக்கியம். மிட் 80ஸ்ல அங்க சொல்றச்சே பக்திக்கு லட்சணம் சொல்லச்சே காணா பக்தி கேட்டு ஒரு ஜிக்ஞாசாயாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஜிக்ஞாசான்னு சப்தம் தெரியும் நமக்கு. அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அதாதோ தர்ம ஜிக்ஞாசா இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஞாதும் இச்சா ஜிக்ஞாசா, அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல், ஒரு அவா, ஒரு இன்க்விஸ்டி, வாட் வில் சே. So again go back to what we have taken for definition. காணா பக்தி கேட்டுட்டார். மகனீய விஷயே பக்தி அப்படின்னு லட்சணம் சொல்லிருக்காங்க. There are so many definitions for bhakti, but பசுவர தானிய போல சொல்லச்ச மகனீய விஷய பிரீத்தி பக்தி. எப்படி பார்த்தசாரதியா இருந்து கீதாச்சாரியன் பிரியமா ரொம்ப தன் அணைச்சி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனுக்கு சொல்லச்சே பலவிதமான விஷயங்கள் எப்படி சொன்னாரோ அந்த மாதிரி மகான்கள் இடத்துல நான் வைக்கக்கூடிய ஒரு பிரீத்தி தான் பக்தி அப்படின்னு பக்திக்கு லட்சணம் சொல்லிருக்காரு அங்க. அதுதான் எடுத்துருக்கார் சுவாமி தேசிகன் அந்த ஸ்தோத்திரத்துல பக்தி பிரபத்திரதவா பகவன் சதுக்தி. நெடுநாயகமா இருக்கக்கூடிய பிரபத்தி இதுவே இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப சமசாத்தியமா இருக்குது. பியாண்ட் ரீச், ஜஸ்ட் we are hearing, that's all. ஆனா அடுத்தபடியா ரொம்ப லூசிடா LUCID சொல்றாரு இல்லையா, லூசிட் என்னடான்னா எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீசுக்தில் அனுசந்தானம் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட எம்பெருமான் அடைவதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு, ஒரு அவகாசம் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி இதுல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரக்ஷா கிரந்தங்களுடைய ஒரு ஜஸ்ட் டு ஷேர், ஒரு ரக்ஷா கிரந்தத்துக்கும் you need minimum 1 month to just have an idea, not in depth or in deep. In depth படிக்கணும்னா it needs more and more time, because சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீசுக்திகளை எந்த ஸ்ரீசுக்தி எடுத்தாலும் உனக்கு எல்லாம் தெரியும். லேட்டர் ஆன் சாகித்ய சாஸ்திரத்துல காளிதாசருடைய ஸ்ரீசுக்திகளுக்கு எல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கான் மல்லிநாத சூரி. அவன் ஒரு பிரதிஜை பண்ணிருக்கான், நான் மூலம் லிக்கியதே கிஞ்சித் நான் அபேட்சித பக்ஷதே. எந்த விஷயத்த சொன்னாலும் மூலம் இல்லாத சொல்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த மாதிரி ரீதியில சுவாமி தேசிகனுடைய இந்த ஒரு ரக்ஷா கந்தத்துல ஒரு ரக்ஷையில ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லச்ச definitely will come across minimum 10 quotation with authentic pramanas. பிரமாண பிரமேய பிரமாதா பிரமிதி. ஏண்டான்னா சம்பிரதாயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணச்ச எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிஹாச புராணங்களோட சேர்த்து ஆப்த வாக்கிய பிரமாணம் சொல்ற வழக்கம். ஆப்தோபதேசா சப்தா லட்சணம் சொல்றோம். இதெல்லாம் என்னன்னா இட்ஸ் ஸ்மால் இன் பூமிகா ரீதியில.
அடியனுடைய ஒரு சின்ன ஸ்மால் எஃபர்ட் டு நோ வாட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரக்ஷாகந்தா வாட் இட் கன்வேஸ். அதற்கு முன்ன எல்லாருக்கும் தெரியும், மகாவித்வானில இருந்த மதுராந்த சுவாமி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அந்த கீதார் சங்கர ரக்ஷைக்கு தமிழ்ல வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். எல்லா கிரந்தங்களையும் சஃபிக்ஸா ரக்ஷா 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 இருக்கு. அகைன் வாட் டு யூ மீன் பை ரக்ஷா? ரக்ஷானா டு ப்ரொடெக்ட், யூ நோ தட், டு சேவ் ஆர் டு சேவ் காட். அதனாலதான் கவர்மெண்ட்ல கூட ரக்ஷா மந்திராலயம் வச்சிருக்கா பாருங்க. ரக்ஷானா டு ப்ரொடெக்ட். ஆனா அந்த மதுராந்த சுவாமி அழகா நமக்கு எடுத்து காமிச்சு கொடுத்திருக்கார். ரக்ஷான்ற சொல்றதுக்கு என்னடா டெஃபினேஷனா, இஷ்ட பிராபண பர்யந்தா அனிஷ்ட நிவாரண லக்ஷணா ரக்ஷா. அகைன் ஐ வில் சப்மிட், அகைன் ஐ வில் say you. இஷ்ட பிராபண பர்யந்தா அனிஷ்ட நிவாரண லக்ஷணா ரக்ஷா. சின்ன ரெண்டே வேர்ட்ஸ் தான், சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கிறது போல. இஷ்ட பிராபண பர்யந்தம், நாம் அடைய வேண்டிய பொருளை பற்றி அதற்கு வரக்கூடிய சேயாம்சி பகுவிக்னானின்னு ஒரு வச்சனம் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு நல்ல காரியம்னா we have to come across, we have to face so many hurdles. அதெல்லாம் தாண்டி you have to reach. கம்பநாட்டாழ்வான் சொல்லச்சே, சக்கரவர்த்தி திருவன் சொல்லச்சே, சென்றான் வென்றான்னு சொல்லி முடிச்சிட்டா. சென்றான் ஈக்குவலி வென்றான்னு சொல்லி முடிச்சிட்டா. அந்த மாதிரி இஷ்ட பிராபண பர்யந்தா அனிஷ்ட நிவாரண லக்ஷணா ரக்ஷா. where it goes and join ஏதேஷு பஞ்சசு கிரந்தேஷு உத்தரத்திர ரக்ஷா 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 ரக்ஷா. என்னென்ன ரக்ஷா? நிக்ஷேப ரக்ஷா, சத் சரித்த ரக்ஷா, ஸ்ரீபாஞ்சரத் ரக்ஷா, ரகசிய ரக்ஷா, கடைசியில மதுரேன சமாபயத் ரீதியில கீதார்த்த சங்கிரக ரக்ஷா அப்படின்னு 5 ரக்ஷகள். When I was just talking with Dr. Parsardi, just I expressed also introduction to Rakshagantas, at the same time special reference to அந்த கீதார் சங்கர் ரக்ஷா. ஏதோ சந்தர்ப்பத்துல அந்த கந்தத்தை சேவிக்கிறதுக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைச்சப்போ அன்பிலீவபிள் வாசாம கோச்சரஹா தைத்திரோபனி சொல்லச்சு, எம்பெருமான் சொல்லச்சு, ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே அப்பிராப்பிய மனசா சகான்னு சொல்றது உபநிஷத்து. அதே மாதிரி அந்த மகா உபநிஷத்துல சில வாக்கியங்கள் எடுத்திருக்காரு. ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ, கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன். ரியலி ஐ வாஸ் அமேஸ்ட். சுவாமி தேசிகனுடைய அந்த பிரஜா நிஜமாவே என்ன கிரந்தம் எடுத்தாலும் வித்தின் நோ டைம் அந்த அகிர்பூதி சமீதி எத்தனை சமீதி எடுத்திருக்காரு, எத்தனை வேத வாக்கியம் எடுத்திருக்காரு, எத்தனை ஸ்ரீமத் ராமாயண வாக்கியம், எத்தனை பாரத வாக்கியம், எத்தனை பாகவத வாக்கியம், அன்கவுண்டபிளா இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த கீதார் சங்கராட்ச சுருங்க சொல்ற மாதிரி அன்பிலீவபிள். நிஜமா இட்ஸ் என்ஜாய் லைக் எனிதிங். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு அந்த கீதார் சங்க சொல்லிட்டு தென் வில் கோ பேக் டு ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங். அந்த கீதார் சங்க ரக்ஷா எல்லாம் நீங்களா சேவிச்சிருப்போங்கோ, வாசிச்சிருப்போங்கோ, சொல்லி கொடுத்துருப்போங்க, பார்த்துருப்போங்க, என்ஜாய் பண்ணிருப்போம். ஆனா the way in which you are all aware that 700 ஸ்லோகாஸ் are there, 3 digit 700 ஸ்லோகாஸ். ஆனா ஆச்சாரியானாம் அக்ரணீஹி யாமுனேயா எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது வந்து நாதோபஜ்யம் பிரவருத்தம் பகுபிஹி உபசிதம் யாமுனேய பிரபந்தைன்னு ஒரு சென்டென்ஸ் I used to quote each and everywhere because I like this sentence. because 496வது ஸ்லோகம் தத்துவமுத்தா கலாபத்தில் சுவாமி தேசிகன் எடுத்து காமிக்கிறார். ஹவு அவர் சிஸ்டம் ஸ்டார்டட். அண்ட் என்ன அர்த்தம்? எந்த விதமான இடையூறு இல்லாத அவிச்சின்னமா வரக்கூடிய பரம்பரை வைஷ்ணவ பரம்பரா. அதை எடுத்து காமிச்சு நாதோபஜ்யம் பிரவருத்தம் பகுபிஹி உபசிதம் யாமுனேய பிரபந்தை சொல்லிச்ச அப்படியேப்பட்ட ஆள வந்தார். Mute ஆயிடுச்சு சுவாமி. Yeah, now it's fine, sir. Yes. So நாதோபஜ்யம் பிரவருத்தம் பகுவி உபசிதம் யாமுனேய பிரபந்தைஹி. சுவாமி தேசிகனுக்கு பூர்வாச்சாரியர்களை பறக்க பேசுறதுன்ற அவருடைய கடமையா வச்சுட்டு இருக்கேன் அன்டவுட்ஃபுல்லி. அதுக்கு உதாரணம் எடுத்து காமிக்கிறேன். அதாவது அந்த பாஞ்சராத்திர ரக்ஷபத் சொல்லச்சு அப்படி அவலையிலேயே சொல்லிட்டு போயிட்டார். இத்திரா சப்தத்தில் முதல் ஸ்லோகம் கமப்யாத்யம் குரும் வந்தே கமலாகிரகமேதினம் பிரபக்தா சந்தசாம் பக்தா பஞ்சராத்திரஸ்ய அறியாத பாடுபட்டிருக்கார் சுவாமி தேசிகன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பஞ்சராத்திரம். காரணம் பாஷ்யக்காரர் தர்சன ஸ்தாபனாச்சாரியர்களுடைய சிவாஷ்யக்காரர் சிவாஷ்யத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 2வது பாதத்தில் 8வது அதிகாரத்துல உற்பத்தி சம்பவாதிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த பாஞ்சராத்திரத்தை ரக்ஷ பண்றதுக்கு என்ன ஆடும் பாடுபட்டிருக்கார். எங்க வாத சொல்ற குடுமிபடி சண்டை தொந்த்வாதொந்த முஷ்டா முஷ்டி தொந்த்வாதொந்தின்னு வியாக்கரணத்தை பிரயோகம் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்கார். எல்லாம் இருக்கட்டும். சோ அந்த கீதார் சங்க ரக்ஷையில அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னன்னா 700 ஸ்லோகங்களை 32 ஸ்லோகத்துல ஆள வந்தார் காமிச்சு கொடுத்திருக்கார்.
அந்த விஷயத்தை அந்த கீதார் சங்கிரகத்தை அப்படியே எடுத்துட்டார் பாஷ்யக்காரர், அதை எடுத்துட்டார் சுவாமி தேசிகன். அந்த 32 ஸ்லோகம், அந்த தட் சங்கியா ஆல்சோ இட்ஸ் a beautiful, one of the memorable சங்கியா. 32 அதிகாரங்கள், 32 பத்ததிகள் எல்லாம் சொல்ல வழக்கம் உண்டு. அந்த மாதிரி அந்த 32 ஸ்லோகங்கள்ல பியூட்டிஃபுல்லா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொன்னா 1 + 3 + I used to give for the students just a tips, அவ்வளவுதான். 1 + 3 + 18 + 10 is equal to 32. கொஞ்சம் வேகமா வந்திருக்கும். அகைன் 1 + 3 + 18 + 10 is equal to 32. முதல் ஸ்லோகம் நாராயணா பரம் பிரம்ம கீதா சாஸ்திரே சமீரிதா. கீதார் சங்கிரகத்தினுடைய ஆளவந்தாருடைய கீதார் சங்கிரகத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்துல உத்தரார்த்தத்துல சேப்பதியான சிவன் நாராயணன் தான் பரம் தத்துவம். பிருகத்வாத்து பிரம்மணத்வாத்து பிரம்மஹி தபிதீயத்தே அப்படின்னு பிரம்ம தப்த சொல்லச்ச நாராயணா பரம் பிரம்ம கீதா சாஸ்திரே சமீரித. மேல சொல்ல போற 700 ஸ்லோகத்தினுடைய சுருக்கம் இதுதான் அப்படின்னு கீதா சாஸ்திரத்தை வழி காமிச்சு கொடுத்தாரு ஆளவந்தார். அடுத்தபடியா அந்த 3 ஷட்கங்களுக்கு 2வது ஸ்லோகம் முதல் ஷட்கம், 3வது ஸ்லோகம் 2வது ஷட்கம், 4வது ஸ்லோகம் 3வது ஷட்கம். So 6 + 6 + 6 is equal to 18. So 1 + 3 18 அத்தியாயம் முடிஞ்சு போச்சு. Again started from 5th sloka to next 18 slokas, each and every adhyaya of the Gita. So 1 + 3 + 18 is equal to 22 plus கடைசியில் ஒரு 10 ஸ்லோகம் பக்தி பிரபத்தி பத்தி. In this way சுவாமி தேசிகன் ஆளவந்தார் காமிச்ச விஷயத்தை அப்படி அழகா எடுத்து கொடுத்துக்கார். அதையும் ரக்ஷ காமிச்சிருக்கார். அதான் கீதார் சங்கிரக ரக்ஷா. அது இல்லாத திவ்ய பிரபந்தத்துல, தேசிய பிரபந்தத்துல கீதார் சங்கிரகம் இருக்கு, தமிழ்ல இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி என்ன அர்த்தம்? அந்த 5ல ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் 1 2 3 4 5 to 5 4 3 2 1 இன்னும் அழகா எடுத்து காமிச்சிருக்கார். அதாவது வந்து சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீசுக்திகள்ல ஸ்தோத்திர பாடங்கள்ல வாட்டர் கால்டு இத்திரா சப்தத்துல 5ன்ற ஒரு எண்ணிக்கையானது நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு வருந்ததான ஒரு சம்பிரதாயம். இட் டினோட்ஸ், இட் சேஸ், இட் கன்வேஸ். என்னடா அதே எதிரா சப்தத்துல 12வது ஸ்லோகத்துல உத்தரார்த்தத்துல வவர்தே பஞ்சமி ஆயுதை புராரேன்னு காமிக்கிறார். எடுத்து பார்க்கலாம். அது சோ 5ன்ற எண்ணிக்கையானது. அந்த மாதிரி இங்க 5, இந்த 5 கிரந்தங்கள். சோ 5ன்னு சொல்ல முடியல, 5 5 5 வாய்ன்னு சொல்ல போறாங்க. அத்தியாச்சரியமாக ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய பார்த்தல இல்லையா, 5 5 5 வாய் அறியாத ஆண்டுன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நடத்த வேதவனத்துக்கும் வித்தாக ஒரு திருப்பாவையில் ஏவம் பிரகாரேன இந்த மாதிரி பல ஸ்தலங்கள்ல பல சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த எண் ஆல்சோ, த நம்பர் ஆல்சோ பிளேஸ் a மேஜர் ரோல், வைட்டல் ரோல். இந்த மாதிரி கூட இந்த 5 ரக்ஷா கிரந்தங்கள், நிக்ஷேப ரக்ஷை என்ன, சச்சரித ரக்ஷை என்ன, பாஞ்சராத் ரக்ஷை என்ன, அடுத்தபடியா ரகசிய ரக்ஷா தெரிஞ்சது. இதே விஷயம் லாங் பேக் அடி எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், இதே டாக்டர் பார்சாதி ஒரு 6 months பேக் ஏதோ சடனா கேட்டேன், சுவாமி இந்த 5 ரக்ஷையில் ஏதோ ரக்ஷ சொல்றாரு என்ன, சடனா அவரே கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லிச்சு. we shared ரகசிய ரக்ஷை, another ரக்ஷை, இட்ஸ் கமெண்ட்ரி ஆன் சத்துஸ்லோகி, அத்தியாச்சரியமா இருக்காருடைய ஸ்தோத்திரத்னம். அதுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய, இன்னைக்கும் சீசன் இது அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய அந்த கத்தியத்திரயம், இவை 3களுக்கும் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கமெண்ட்ரி ரகசிய ரக்ஷா. அது ரகசியமான விஷயங்கள். அதுல நிர்ணாயகமா இருக்கக்கூடிய 65 ஸ்லோகங்களுடைய ஸ்தோத்திரத்னம். அதுதான் 3 ரத்னங்கள். ஸ்தோத்திரங்கள் ரத்னம் ஸ்தோத்திரத்னம், புராணங்கள் ரத்னமாக புராண ரத்னம், மந்திரங்கள் ரத்னமாக துவயம். ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் பிரபத்தியே ஸ்ரீமதே நாராயணானவான்னு சொல்லுங்க அந்த மந்திரம். இந்த மாதிரி 3 தத்துவங்கள், 3 பிரமாணங்கள். அந்த மாதிரி அந்த சங்கியா ஆல்சோ பிளேஸ் இன் a vital role in our system that conveys to remember easily. Let us come to the point. Prakrita Manasramaha. So whenever you see a lot of text in total written commentary and all பார்த்தா வியாக்கியாதா வேத்தி கவே கிருதயம் சொல்ல வழக்கம் சம்ஸ்கிருதத்துல. எப்படி வந்து அத்தியாச்சரியமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யத்தினுடைய மர்மத்தெல்லாம் எப்படி வந்து சுதர்சன சூரியன் சொல்லக்கூடிய சுதப்பிரகாஷ் காத்தார் எவ்வளவு அழகான ரீதியில மொத்த விஷயங்களை எடுத்து காமிச்சிருங்க. அந்த மாதிரி ரீதியில here no let us start from first raksha, that is called nikshepa raksha. நிக்ஷேபா அர்த்தாத் பிரன்யாசா பிரபத்தி நிறைய சொற்கள்ல இருக்குது. இட்ஸ் அன்பிலீவபிள். அட் த சேம் டைம் எப்படிலாம் சுவாமி தேசிகன் எடுத்து நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்கார், என்னெல்லாம் விஷயங்கள். அங்க என்னடான்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 விஷயங்கள் எடுத்திருக்கார் பூர்வபக்ஷத்துல. 9 விஷயங்கள். என்ன அர்த்தம்? நிக்ஷேபா நிசேஷன க்ஷிபக்ஷேபே. என்ன அர்த்தம்? ரகசியமா இருக்கக்கூடியது. ஒரு சிஷ்யனானவன் அதனர்த்தம் தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன அதுவா பரிப்பிரஷ்டேன சேவையான் கீதாச்சாரன் சொல்ற மாதிரி தெரியாத விஷயத்தை எப்படி ஆச்சாரிய இடத்துல நின்று நம்ம சென்று அதீவ சப்பிரஸ்ரயம் சஸ்ரத்தம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ ரகசியமான விஷயங்கள்,
அந்த மாதிரி நிக்ஷேபம் என்னடான்னா வரண்யாசம் நிசேஷேன, நீன்றது ப்ரிப்போசிஷன் உபசர்க்கம் சொல்லுவா. எந்த விதமான ஐயம் இல்லாத அவர்தான் ஆச்சாரியா ஏ டு செட் சம்பூர்ணத்தையா ஆச்சாரியான விஷயே யா பிரீத்திஹி அதுவா யா பக்திஹி வர் சொற்களால சொல்லவே முடியாது. அந்த ரீதியில அந்த விஷயத்த இங்க வரண்யாசன்றது பிரதானமா இருக்கிற விஷயத்த, அதாவது சுதீர்க்கம் அர்த்தம் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ. உதாரணத்துக்கு பிரதானமா அங்க கேட்கப்பட்ட ஒரு 9 கேள்விகள் இருக்கு ஆக்சுவலா அங்க. அதாவது நிக்ஷேப ரக்ஷையில முதல் ரக்ஷையில ஆக்சுவலா இந்த சர்ச்சை பண்ணிட்டு உத்தமர் சுவாமியினுடைய வியாக்கியான புக்கில் எடுத்து பார்த்தோம்னா சச்சரித்திர ரக்ஷை தான் பிரதானம் முதல்ல சொல்றா. அப்ப நிக்ஷேப ரக்ஷை வாட் எவர் இட் மேபி. ஏன்னா அந்த காலத்துல கிட்டத்தட்ட 1969 முதல்ல சிரமப்பட்டு சுவாமி உத்தமர் சுவாமி பண்ணியிருக்கார். அதற்கு அடுத்தபடியா 2003 தான் இந்த புக் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கா. அப்பெல்லாம் அந்த அதனுடைய இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதிச்சா சொல்லிச்சார், ஏதோ காரணத்தினால முதல்ல நிக்ஷேப ரக்ஷா முதல்ல சச்சரித்திர ரக்ஷான்னு சொல்றேன். அந்த முதல்ல அந்த நிக்ஷேப ரக்ஷையில என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பிரதானமான விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5-6 விஷயங்கள் மாத்திரம் விஞ்ஞாபிக்கிறேன். அதுல எடுத்து காமிக்கிறார். என்னடான்னா பிரபத்தின்னா என்ன, அதற்கு லட்சணம் என்ன, அடுத்தபடியா 6 பிரபத்தியை பண்ணணும், அதுக்கு வேண்டிய அடுத்த அதுக்கு சொல்லுங்க எங்கேயான டைரக்ஷன் இருக்குதா, ஏதோ அத்தாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா இப்ப தர்ம சப்த சோதனா லட்சணார்த்தோ தர்மா. சுவாமி தேசிகனுடைய இந்த ரக்ஷாகந்தங்களோட சேவிச்சுட்டே போனோம்னா அன்பிலீவபிளா we will come across so many ஸ்ருதி வாக்கியாஸ் at the same time so many ஆத்தன்டிக்கான சங்கீதா கிரந்தங்களும் அபூர்வமான சில பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி சில கிரந்தங்கள்லாம் பேர் எடுத்திருக்க சுவாமி தேசிகன். அந்த மாதிரி கேட்டுனே வருது. அப்புறம் பக்தி தவிர அதனாலதான் முதல்ல விஞ்ஞாபிச்ச வாக்கியம் பக்தி பிரபத்திரத்தவா பகவம் ஸ்ததுக்தின்னு சொல்லணும். அந்த பக்தியானது அன்னர்த்தம் இது பண்ணு ஆல் திங்ஸ் அகெயின். அதாவது அந்த 5வது ரக்ஷையா இருக்கக்கூடிய கீதார் சங்கர ரக்ஷனுடைய லாஸ்ட் 10 ஸ்லோகாஸ்ல இன்டெப்தா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கா. கீதார் சங்கரகத்துல ஆளவந்தார காமிச்சு கொடுத்திருக்கார். அதனால அந்த ஆளவந்தார அதே ஆளவந்தாரை பத்தி சுவாமி தேசிகன் பாதுகாசல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிச்சு, ஆச்சாரியானாம் அக்ரணீஹி யாமுனேயான்னு எடுத்து காமிச்சு கொடுத்திருக்கார். ஆச்சாரியானாம் அக்ரிஹி யாமுனேயா. அதனால்தான் அடியன் ஆச்சாரிய சில கிரந்தங்கள்ல மேலே எழுதியிருப்ப ஆச்சாரியான அக்ரிஹி யாமுனேயான்னு ஆளவந்தாரை பத்தி விசேஷமா சொல்லிச்சு. அந்த ஆளவந்தாருடைய நித்தியானுசந்தானமா இருக்கக்கூடிய அந்த சதுஸ்லோகி என்ன, அந்த ஸ்தோத்திரத்தம் என்ன, இது அனுசந்தானம் பண்ணாலே ஒரு நைச்சானுசந்தானம் நம்ம அறியாத நம்ம இடத்துல அந்த புத்தியானது வளரும் இடத்துல எந்த விதமான சம்சயம் தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த பக்தியின் விஷயத்தை சொல்லச்சே. அடுத்தபடியா பக்தி பிரபத்தி ஒன்னா லாஜிக்கலான சில கேள்விகள். ஜஸ்ட் ஐ எம் கிவிங் ஹிண்ட் ஓன்லி, ஜஸ்ட் ஐ எம் கிவிங் வாட் இட், ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் தான். அதனாலதான் முதல்ல விஞ்ஞாபிச்ச ஒரு ரக்ஷாங்கத்துக்கு மினிமம் we need some 10 days to just go through. அவ்வளோ சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள். அடுத்தபடியா சுத்தி ஸ்மிருதிகள்ல டைரக்டா பிரபத்தி சொல்றாளா, வாட் ஆர் சென்டென்ஸ். ஆனா தைத்திரிய உபநிஷத் ஞாச சப்தம் வந்துருது. ஆக்சுவலா அந்த ஞாச சப்தம் இது சொல்றதா. இந்த மாதிரி பிரதானமா 9 விஷயங்கள் எடுத்துட்டு சுவாமி தேசிகன் அந்த நிக்ஷேப ரக்ஷையில சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது 4 விதமான ஸ்லோகங்கள் சொல்லிச்சு. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யன்னு சொல்லக்கூடிய கீதத்தினுடைய சர்வ ஸ்லோகத்துல 18வது அத்தியாயத்துல லாஸ்ட்ல சொல்லிச்சு எப்படி சொல்றோ அதெல்லாம் எடுத்து இங்க சமன்வயம் பண்ணி இந்த 9 பாயிண்ட் 9 விஷயங்களுக்கும் ஒரு விஷயத்துக்கும் பூமிகை சொல்லி அந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய எங்க அதுக்கு உற்பத்தி, எங்க அது வளர்றது, எப்படி அதை கொண்டு சமன்வயம் பண்ணிருக்கார் சுவாமி தேசிகன் எடுத்து காமிச்சு ஆத்தன்டிக்கான ரீதியில் அந்த ஒருத்துக்கும் ஒரு உபாக்கியானம் கதைகளோட சொல்லி. உதாரணத்துக்கு அர்த்தம் யாரு சாதாரண சொல்லக்கூடிய காகம் காலில் விழுந்தது போல, அப்ப திரௌபதி கதிரனா போல ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே வர்றார். இதெல்லாம் ஒரு சேவிக்கிறதுக்கே இட் டேக்ஸ் மினிமம் 2 to 3 hours. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேஜஸ் அப்படி டர்ன் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் மினிமம் 2 to 3 hours. தென் இன்டு டிஸ்கஷன், தென் இன்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் இன்டு புட் இட். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய நிக்ஷேப ரக்ஷையில முக்கியமான பிரபத்தியினுடைய வைசிஷ்டத்தை சொல்லிட்டே வரைச்சே. ஜஸ்ட் அப்படி ஸ்தாலி புலாக்கன் நியாயேனு சாஸ்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவா. ஜஸ்ட் அப்படி டர்ன் பண்ணிச்சே. தமிழ் அதுக்கு நேரா சொல்ற உதாரணம்னா ஒரு பானை பிரசாதத்துக்கு ஒரு பருக்கு எடுத்து பார்த்தா இந்த பிரசாதம் ஆயிருதா இல்லையா அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த அதாவது ஒரு இடத்த மத்தியில ஒரு வாக்கியம் எடுத்து அழகா காமிக்கிறார். உபனிஷதாம் அந்தே யஸ்மாத் அனந்த தயாம்புதேஹே துட்டித ஜனதா ஸ்லோகா ஸ்வயம் சமஜாயத. ஸ்லோகத்துவமாகத்தான்னு சொல்றா பாருங்க வால்மீகி அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் சொல்லச்சே. ஸ்லோகா ஸ்லோகத்துவமாகத்தா. அதே மாதிரி இதுல இங்கேயும்
அதனால்தான் ஒரு விஷயத்துக்கும் அந்த பீட்டிகன்னு சொல்லக்கூடிய பூமிகன்னு சொல்லச்சே, அதாவது நடத்தம் தைத்திரோபனிஷத்து என்ன, சீபாஷ கந்தம் என்ன, மற்ற சம்ஹிதை என்ன, அது எந்த சம்ஹிதை? வேதத்துடைய சம்ஹிதை இல்ல, அனதர சம்ஹிதை இருக்காது, ஜயாக்கிய சம்ஹிதை, புருஷ சம்ஹிதை, அப்புறம் இன்னொரு ஆயுர்பக்தி சம்ஹிதை, இந்த மாதிரி பலவிதமான சம்ஹிதெல்லாம் இருக்குது. அத்தனை சம்ஹிதெல்லாம் எடுத்து ஆராய்ந்து சொல்லிச்சே, சொல்லிட்டே வரைச்ச நடுவில் திரும்பி இதெல்லாம் எப்படிறான்னா பிரபத்தியினுடைய சுபாவத்தை சொல்லிச்ச பூர்வபக்ஷி சாதாரணம் இல்லை. என்ன அர்த்தம்? உத்தாப்பியாக்காங்ஷ, அதாவது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுண்டா அதுக்கு பதில் நம்ம எப்படி சொல்லணும், அதுக்கு எங்க பதில் இருக்குது, ஆத்தென்டிக்கான பதில் எப்படி, எந்த கிரந்தத்தோட என்னடனா ஸ்வரூப லக்ஷ்மானுஷ்ட அனுஷ்டான விதி திருஷ்டே நிஷேதத்தா ஐக்கியாத் அசக்தே ஆக்கியாத்தா சம்பிரதாய விரோதா, சம்பிரதாயத்துக்கு துளி கூட விரோதம் இல்லாம. இது எங்கடான்னா இந்த நிக்ஷேபரக்ஷனுடைய அநேக ஸ்லோகங்கள்ல முதல்ல சொல்லச்சே பூர்வபக்ஷி நாஸ்தி பக்தியோட போறோம், பிரபத்தியே வேண்டாம். அதனால்தான் ஸ்தூணா நிகனன நியாயம்னு ஒரு நியாயம் உண்டு. ஸ்தூணா நிகனன நியாயம்னு என்னடான்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது ஒரு நல்ல உபநயனம் பண்றோம், அப்புறம் கல்யாணம் பண்றோம் எல்லாம் பந்தக்கால் நடுவா. இந்த பந்தக்கால் அதுக்குன்னு ஒரு முகூர்த்தம் பார்த்து சம்டைம்ஸ் ஏர்லி மார்னிங் 3:34 கூட வைப்பா. அந்த சமயத்துல ஒரே ஒரு கொம்பை நிறைய ஸ்திரீகள்லாம் மஞ்சள் பூசி எல்லாம் பண்ணி அந்த கொம்பை வச்சப்போ அந்த பந்தல் போடுற என்ன பண்ணுவான்னா முதல்ல கொஞ்சம் குழி தோண்டி வச்சுப்பான். எல்லா ஸ்திரீகளும், அதாவது லட்சுமி கல்யாணம் சொல்லி அந்த கம்பை வச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான், சைட்ல சில கல்லெல்லாம் போடுவான். போட்டுட்டு திரும்பி அவன் ஆட்டுவான். சோ தட் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் வருதோ அங்கெல்லாம் அந்த கல்லு திரும்பி போய் செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆதுனிக யுகத்துல மிஷின் இருக்குது. ஒரு சின்ன மிஷின் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கல்லு போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷின் ஏர் வரும், ப்ரெஷரான ஏர் வரும். சோ தட் ஷோஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கல்லெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அதை என்ன பூசிட்டு போவான். ஏன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு வச்சோ 5 நாளைக்கு வச்சோ அழகான ரீதியில் எங்க கல்யாணம் நடக்க போறது, அன்னைக்கு ஊஞ்சல்ல அந்த ஒது ஒரு உட்கார போறா, எந்த விதமான இதுவும் நடக்கக்கூடாதுக்கோசரம் ஸ்தூணா நிகரண நியாயேன்னு ஒரு நியாயம் சொல்றான். அந்த மாதிரி ரீதியில பக்தியை போருமே பிரபத்தி வேண்டாமேன்னு சுதூரம் விசாரம் பண்றார். அடிக்கடிக்கு இந்த சொல்ற சப்தத்துக்கு சொல்றதுக்கு என்னன்னா, அடியின் ஆச்சாரிய மகாபாஷ்யாத கிரந்தங்கள் எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ற சமயத்துல, வாசிக்கிற சமயத்துல, கிளாஸஸ்ல, காலேஜ்ல மகாபாஷ்யக்காரர் அவருடைய வாக்கியங்கள்லாம் பியாண்ட் இமேஜினேஷன். பிரம்மாண்டமான வாக்கியங்கள், பெரிய பெரிய வாக்கியங்கள் இருக்காது, சின்ன சின்ன வாக்கியம். ஏவம் வக்தவியம் ந வக்தவியம், தரிக வக்தவியம் ந வக்தவியம், ஏவமாக ததாக, இப்படிதான் வாக்கியங்களே இருக்கு மகாபாஷ்யத்துல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பக்கம் 4 பக்கம் 5 பக்கம் பூர்வபக்ஷத்துடைய வாக்கியமே அப்பதான் பிரசன்டே பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ரீதியில இந்த நிக்ஷேபரக்ஷையில கேட்டுச்சே பக்தியை தவிர பிரபத்தின்னு ஒன்று ஒத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அந்த 9 விதமான பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ஹோல் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லணும்னா நிக்ஷேபரக்ஷையில இந்த பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நன்றாக சொல்றதுக்கு முன்பாக அதை நன்றாக எடுத்து காமிச்சு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற சந்தர்ப்பத்துல பூர்வபக்ஷ சித்தாந்த புரஸ்ஸரம் ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்கள் காலக்ஷேபம் தெரியும். இந்த சந்தர்ப்பத்துல உதாரணத்துக்கு சற்றாம விஞ்ஞாபிச்சவங்களுக்கு அந்த உற்பத்த சம்பவாதிகரணம் சொல்லக்கூடிய அந்த அதிகரணம் பாஞ்சராத்திரத்தை அடியோட ஒத்துக்கூடாதுன்னு சங்கரருடைய பட்சத்தை அனுவாதம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 பக்கம் இருக்கும். அது பார்த்தா தெரியும். அங்க 4 சூத்திரங்கள்ல என்ன வசத்தியா இருக்கக்கூடிய என்ன பகவத் சாஸ்திரம்னே மற்றொரு பேர், அதுக்கு மேல விஞ்ஞாபிக்க போறேன். பாஞ்சராத்திரம் இல்ல, பாக்கி அதர் synonyms also for the same shastra for same word, how the each and every word derived, அதுவும் சொல்றாங்க எல்லாம். அந்த மாதிரி இதுல இங்க கமிங் டு தி பாயிண்ட் பிரகத மனுசராமா இங்க நிக்ஷேபரக்ஷன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிக்ஷேபரக்ஷையில பிரபத்தி பத்தி சொல்லச்சே பிரபத்தி பக்தி தான், பிரபத்தி தனியா வேணாம். ஏன்னா சோமயாஜி ஆண்டான்னு பிரசித்தர் அவருடைய வாக்கியம் எடுத்து அவர் எங்கேயோ ஒரு கிரந்தத்தில் எடுத்து காமிச்சு இங்க சொல்லலையே, அதனால தேவையில்லை, பிரபத்தி பக்தியே போரும் அப்படின்னு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோக்கோளோ நம்ம பூர்வபக்ஷி நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறாளோ அவ்வளோக்கோளோ பூர்வபக்ஷி கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டே வரச்சே எந்த விஷயம் எடுத்துட்டோமோ அந்த விஷயமானது இன்னும் நன்னா மேலோங்கி இருந்து கடைசியில சொல்லச்சு அந்த பிரபத்தியானது பரிநியாசம் சொல்லக்கூடியது ஞாசமானது. அதனால்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அகம் மத்ரக்ஷர பருவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 ஸ்தோத்திரங்கள், ஞாச தசகம், ஞாச திலக்கம், ஞாச விம்சதி, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல நடுநாயகமா இருக்கிற அந்த ஞாச விம்சத்தினுடைய ஸ்லோகங்களை எடுத்து பார்த்தோம்னா, அதாவது பியாண்ட் இமேஜினேஷன், சித்தம் சத் சம்பிரதாயம் சொல்லியார். ஸ்காலித்யே சாசிதாரம் சபரஹிதவரம் தேசிகம் பூஷ்டுரிப்சேத்
first shloka of the Nyasamsiti, last line of that shloka. That gives a clear picture. Acharya is a supreme. Acharya ஆச்சினோதி சாஸ்திரார்த்தான் ஸ்வயம் ஆச்சரண்னு சொல்லி அந்த லட்சணம் சொல்லி அந்த மாதிரி இதுல அங்க ஞாச சப்தத்தோட சொல்லிருக்காரு. ஞாச திலக்கம், ஞாச விம்சதி, ஞாச தசகம். அந்த ஞாச திலக்கத்துல அழகான 21ஆம் ஸ்லோகத்துல தேசிகோமே தயாளு அப்படி கேள்வி கேட்டுக்கிறா. தேசிகனே தன் பேர் எப்படி தேசிக சொல்றாருன்னு கேட்டு, அப்படி இல்ல, தேசிக சப்தா ஆச்சாரிய பரஹா அப்படின்னு சாதாரண விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் அந்த இடத்துக்கு காமிச்சிருக்காரு. ஏன்னா ஸ்காலித்யே சாசிதாரம் ஸ்வபரஹிதபரம் தேசிகம் பூஷ்டிப்சத் அங்க ஒரு தான் பிரயோகம் பண்ணிருக்கார். தேசிகோமே தயாளுன்னு ஞாச திலக்கத்தை 21ஆம் ஸ்லோகத்துல பிரயோகம் பண்ணிருக்கார். உபயத்ராபி அத்த தேசி சப்தா ஆச்சாரிய பரஹா ஸ்வீகர்த்தவ்யான்னு நமக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி இதுல இந்த நிக்ஷேப ரக்ஷையில 9 விதமான கேள்விகள் முதல்ல பூர்வபக்ஷி கேட்கிறான்றது கேள்வி பண்ணி சொல்லி அவா மூலமா அந்த கேள்விகளை உத்தாப்பி பண்ணி அதுல நடுநாயகமா இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் பக்தி ஒன்னே போருமே. ஆனா அதே இந்த கீதார் சங்கர ரக்ஷ, கீதார் சங்கிரகம் என்ன, கீதார் சங்கர ரக்ஷ என்ன, இந்த 2 கிரந்தங்களையும் தமிழ் அந்த மகாவித்வானில் இருந்த மதுரான் சுவாமி தமிழோடு சேர்த்து சேவிச்சோம்னா அபூர்வமான விஷயங்களா நமக்கு தெரியும். அரும் பாடுபட்டிருக்கா சம்பிரதாயத்துல, அனன்ய பிரயோஜனமா பண்ணியிருக்கா. இந்த மாதிரி we are really blessed to have these sort of textbooks with us. ஆனா இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் இட்ஸ் கோயிங் இன் அதர் வே, லுப்தமாயிட்டு இருக்குது பௌத்த ராமாயணம். இப்போ அந்த நிக்ஷேப ரக்ஷையில பிரதானமா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட விஷயமானது அந்த பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடிய நிக்ஷேபன்னு சப்தத்தினால் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை பத்தி பிரதானமா 9 கேள்விகள் கேட்டு ஒரு கேள்வியும் அனுவாதம் பண்ணி, அனுத்தியன்னு சம்ஸ்கிருதம் சொல்லுவா, அனுவாதம் பண்ணி அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே வரைச்சே சோபபத்தி உபபத்தி பூர்வகம் சப்பிரமாண பூர்வகம் சொல்ற வழக்கம் சாஸ்திரத்துல பிரமாணத்தோட சேர்த்து அதுவே சொல்லிச்சே பிரபத்தே அது அதிகாரம் யாரு விஞ்ஞாபிச்சேன். இந்த மாதிரி 9 விஷயங்கள் அடங்கியது அந்த சச்சரித்த ரக்ஷா, சாரி நிக்ஷேப ரக்ஷா. அடுத்தபடியா சச்சரித்த ரக்ஷா என்ன, ஏதோ ஒரு பாக்கியவசாத் பாக்யபுரின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைதராபாத்ல 2009 அங்க தேசிக சபான்னு அதி பிராச்சமான சபா, அங்க அடியருக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தப்போ 10 நாளுக்கு தேசிய, அதாவது அந்த புரட்டாசி வாசத்துல தேசிகனுடைய உற்சவத்துல அன்றைக்கு அடியேன் 10 நாளைக்கு 10 டாபிக்ல ஒரு நாள் சுவாமி தேசிகா ரக்ஷாகந்தாசன் ஏதோ ஒரு லகுவா யதாமதி யதாசக்தி உத்யாமிக்கு அவகாசம் கிடைச்சது. திரும்பி இன்னைக்கு சொல்லச்சே அதை ரிகலெக்ட் பண்ணி பாக்குறேன். 2009 2024 15 years பேக். அன்னைக்கும் கொஞ்சமா தான் கிரகிச்சு, இன்னைக்கும் கொஞ்சமா கிரகிச்சு. ஆனா இன்னைக்கு விபத்தம் சுபத்தம் பவத்தின்னு ஒரு நியாயம் சம்ஸ்கிருதத்துல, விபத்தம் சுபத்தம் பவதி, பூட்டினுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை 2 தடவை இழுத்து பாக்குற மாதிரி திரும்பி எடுத்து சேவிச்சோம்னா அந்த நிக்ஷேப ரக்ஷை என்ன, அடுத்த சச்சரித்த ரக்ஷை நிஜமாவே இந்த ரக்ஷை இஸ் வித்தின் 4 வால்ஸ் மாதிரி. அது ஆல்ரெடி தயானந்தன் சொல்லி ஹிண்ட் கொடுத்தார். அந்த சச்சரித்த ரக்ஷையில மொத்தமா that has been divided into 3 parts. त्रयः अधिकाराः अथवा 3 प्रकरणानि வச்சுக்கலாம். அதிகார சப்தம் புல்லிங்க, त्रयाधिकारा, பிரகரண சப்தம் நபும்சகம், அதனால 3 பிரகரணானி. முதல்ல என்னடான்னா மகோபனிஷத் சொல்லக்கூடிய அந்த உபனிஷத்தின் அடிஸ்தானம்ன்றது மலையாள வேர்ட், அடிப்படைன்னு அர்த்தம், பேஸ். அதுல என்னடான்னா அந்த சமாஸ்ரயணத்தினுடைய ஏற்றம், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதுல நடுநாயகமா இருக்கக்கூடிய குன்றதாரணம் பிரதானமான ஒரு விஷயம். அது சில இடத்துல சம்டைம்ஸ் நம்ம அதான் அர்த்தம் அஸ்மின் கிராமேன்னு சொல்ல வழக்கம், அஸ்மத் கோஷ்டின்னு சொல்ல வழக்கம். எங்க ஆச்சாரி சொல்லுவார் அஸ்மத் கோஷ்டின்னு சொல்லுவார். அஸ்மத் கோஷ்டின்னால சொல்றோம். நம்ம நிஜமாவே இந்த சச்சரித்த ரக்ஷையை நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ணணும். என்னடான்னா அதாவது அந்த ஊர்த்வ புன்றதாரணத்தினுடைய ஏற்றத்தை ஆணித்தனமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு சுவாமி தேசிகன் இந்த சச்சரித்த ரக்ஷையில. அதனால சத்துன்னு பேர் வந்திருப்பாரு. சத்துன்னு சொல்றா பாருங்க. அந்த கியாத்தில சத் கியாத்தி நெறி கியாத்தில சொல்றா பாருங்க இல்லையா. கியா பிரகத்தனைன்ற தாத்துல இருந்து கியாத்தின ஞானம்னு அர்த்தம், நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அப்புறம் கடைசியில கியாத்தியோட ஈய விஷயங்கள்லாம் இங்க சொல்றது சிவாஷா கந்தங்கள்லாம் இருக்குது, அநேக கந்தங்கள்லாம் இருக்குது. அவசியம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கியாத்தி ஆல்சோ இல்லையா. அந்த மாதிரி இதுல இந்த சச்சரித்த ரக்ஷையில முதல்ல அந்த சங்க சக்கரத்தினுடைய அதனுடைய ஏற்றத்தையும் அதனுடைய என்ன மாதிரி டைமென்ஷன் சொல்றா பாருங்க. அப்புறம் எவ்வளவு ஹைட் என்னன்னு, அதாவது சுவாமி தேசிகனுடைய பிரஜா விலாசம் நோ வேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் டு ஓன்லி வாட் வி கேன் டூன்னா, அந்த எங்க ஆத்தியார் சொல்ற வழக்கண்டு ஏதான கிரந்தத்தை முதல்ல சேவிக்கிற உனக்கு எதனா அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த கிரந்தத்தை வச்சுட்டு நான் சாஷ்டாங்க 4 தடவை சேவி அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அது ஆச்சாரியருடைய எனக்கு கொடுத்த ஒரு வாட்டர் பால் குட் சதுபதேசம். அந்த மாதிரி அந்த இந்த கிரந்தத்துல அந்த சச்சரித்த ரக்ஷையில பேர்லயே சத்து சதசத்து சொல்றா பாருங்க. அந்த சத்தா இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அந்த புன்றதான விஷயத்துல
மகதா பிரயாசேன, மகதா பிரயாசேன அதுக்கு அங்க ஆரம்பிச்ச அழகான ஒரு ஸ்லோகம், சச்சரித்திர ஆரம்ப ஸ்லோகம். சக்ராதி லாஞ்சன விருத்தா சுதுர்த்தோத்வபுண்ட்ரான் ன்யஸ்தாத்மனோ பகவதச்சரணாரவிந்தே தத்புக்த போக ரசிகாம் திருதசேந்திர வந்தியான் பும்ச பிரமாண சரணான் சிரசோத்வஹாமஹ. சக்ராப்தின்றது வாத்தியர் பாடமே சொல்ல, சக்ராப்ஜலாஞ்சன விருத்தா சுதிருத்த நன்றாக எடுத்து நிறுத்தம் இட்டுக் கொள்ளப்பட்ட, புத்திருத்தாவராக என்ன அர்த்தம், ஏதோ சந்தர்ப்பத்துல ஆச்சாரியனோட சேர்ந்து, அதனாலதான் பிராச்சீனத்துல எப்பயுமே ஆச்சாரியோடயே அண்டி பக்கல்ல இருந்து சொல்றா பாருங்க. இருந்தா அநேகமான விஷயங்கள், அபூர்வமான விஷயங்கள் அந்தந்த சமயத்துல நம்ம கேட்கறதுக்கு தெரியும். நம்மளா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது வேற, சிக்ஷா பண்றது வேற. அதனால சிக்ஷன்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. நிறைய சிக்ஷா பாருங்க, பாணினி சிக்ஷா, இந்த சிக்ஷா சொல்றாலே அந்த மாதிரி. இங்க வாக்கியம் பாருங்க, சக்ராப்ஜி, சக்ராப்ஜன் கரெக்ட் பண்ணிக்க, காரணத்தோட கரெக்ட் பண்ணிருப்பார். சக்ராப்ஜி லாஞ்சன விருத்தா சுத்ருத ஊர்த்வபுண்ட்ரான் ன்யஸ்தாத்மனோ பகவதச்சரணாரவிந்தே தத்புக்த போக ரசிகாம் திருதசேந்திர வந்தியான் பும்சஹ பிரமாண சரணான் சிரசோத்வஹாமஹ. அடுத்தபடியா இங்க என்ன அர்த்தம், முதல் அதிகாரத்துல சுதர்சன பாஞ்சஜன்ய தாரண விதி, இன்னொரு சூக்ஷ்மமான விஷயம் சொல்ல வழக்கம். அதாவது சோடசே பிராப்தி போதே சக்காலத்தில் உபநயனமாகி ஒரே அதாவது தோப்பனாரே பிரம்மோபதேசம் பண்ணி, தோப்பனாரே வேதாத்தியனம் சொல்லி, அதாவது சங்க சக்கர சமாஸ்திராதிகளை பண்ணி வச்சு, தோப்பனாரே வேதாத்தியனம் பண்ணி வச்சு, தோப்பனாரே அவனுக்கு சாஸ்திரங்களா சொல்லி வச்சு, எல்லாம் ஒருத்தரிடையே கிடைக்குதுன்றது வெரி ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர். அந்த மாதிரி சுதர்சன பாஞ்சன் அர்த்தம் தாரணத்தோட முதல் அதிகாரம் அந்த அதிகாரம். அடுத்ததுல ரெண்டாவது அந்த குன்ற தாரண விஷயத்துல கூடிய சங்கான சம்சயம், என்னென்ன சங்கையெல்லாம் வருதோ, என்னென்ன இருக்குதோ அத்தனைக்கும் எடுத்திருக்கார். உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜஸ்ட் கடசாகா என்ன அர்த்தம், திருத்தோத்வபுண்ட கிருதசக்கரதாரி, திருத்த ஊர்த்வபுண்டா, அதான் மங்கள ஸ்லோகத்துல சொல்லிருக்காரு கிரந்தாரம்பத்துல. அதான் அர்த்தம். சூத்திரதார் எப்படி நாடகங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, சூத்திரதாரை கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு சகலமான விஷயங்களை ரொம்ப சுருக்க சொல்லிட்டு போயிடுவான். ஹி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். அதனால நாடகாதிகளை பக்கச்ச முதலேருந்தே கவனிச்சாதான் அந்த நாடகத்தை என்ன ரச பிரதானம் வச்சுனுக்கா. ஏன்னா வீர சுங்காரியோ ஏக்கம்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. பல அதாவது 7, 8, 9 ரசங்கள் இருந்தாலும் கூட சாந்தஸ்து நவமோ ரசகான்னு வாட்டர் கால்டு துன்யாலோகத்துல ஆனந்தத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற 4வது உத்தியோகத்துல அங்க துன்யாலோக கிரந்தத்துல சாந்தஸ்து நவமோ ரசானு 8 ரசங்களா, அத்தனை ரசங்கள் இருந்தாலும் வீரசத்தையோ சிங்காரசத்தையோ வச்சுட்டு தான் நாடகம் பண்ணணும்னு நாடகத்தோட ரூல். அந்த சிங்காரம் 2 சிங்காரம், விப்ரம சிங்காரம், சம்போக சிங்காரம், இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் விஷயம். ஆனாலும் பிரகத்த மனசுரமா அந்த மாதிரி நாடகாதிகள்ல சூத்திரதாரம் முதல்ல இந்த நாயகன் எப்படிப்பட்ட நாயகன், 4 விதமான நாயகன், அந்த நாயகன் எப்படிப்பட்ட நாயகன் இவன், இங்க ரசம் என்ன விஷயம், என்ன இத்திவர்த்தம், அப்படிலாம் இன்ட்டு கொடுத்துட்டு போவான். அந்த மாதிரி இந்த சச்சரித்திரனுடைய முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம எப்படி அந்த ஸ்லோகத்தை சத்ராமி நான் விஞ்ஞாபிச்சனோ, திருத்த ஊர்த்வபுண்ட்ரான்னு ஓக்கமே ஸ்லோகம் பிரமாணத்தோட, அதே மாதிரி கடசாக்கையில் எடுக்கிறான்னு கிருத்த ஊர்த்வபுண்ட்ரா கிருத்த சக்கரதாரி அச்சனாங்கம் பிரவீந்தியா ஊர்த்வபுண்ட்ரம் ததா ஸ்ருதி காட்டக ஸ்ருதி. அதுதான் முதல்ல அடைய விஞ்ஞாபிச்சேன். எத்தனை ஸ்ருதி வாக்கியங்கள், எத்தனை சம்ஹிதா வாக்கியங்கள் பதே பதே ஊர்த்வபுண்டரஸ்ய சர்வசாதாரணத்துவ ஸ்ருதி உதாரணம் என்ன அர்த்தம், போதாயனேன வாக்கியத்துக்கு வாக்கியம். Really, it's beyond words to express how our Vedanta has established particularly these important things which are most relevant and acceptable to all of us. அதான் அப்போ அந்த அர்த்தம் சச்சரித்திர ரக்ஷன்ஸுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த சச்சரித்திர ரக்ஷையில முதல்ல அந்த மகோபனிஷத்துக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் எடுத்து காமிச்சு, அது அடிப்படையில சமாஸ்திரணித்த விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி, அடுத்தபடியா புன்றதான சொல்லிட்டு ததனந்தரம் முக்கியமான விஷயம் அந்த 3வது அதிகாரத்துல அன்றாடும் நாம் உட்கொள்ளும் இருக்கக்கூடிய, அதாவது பிரசாதம் சுவீகரிக்கிறோம் இல்லையா ஆகாரத்தெல்லாம், அதனால்தான் அதே ஒரு வாக்கியம் எடுத்துக்கார், ஆகார சுத்தோ சத்துவ சுத்தி சத்துவ சுத்தோ துருவாஸ்மிருதி வச்சனம். அடிக்கடிக்கு ஆச்சாரம் சொல்ல வழக்கம் இந்த வாக்கியம். அப்படியேப்பட்ட அந்த வாக்கியத்தை அடிப்படையா என்ன நம்ம பிரசாதம் சுவீகரிக்குமோ அது எம்பெருமானு கண்டருள் பண்ணாத பதார்த்தத்தை சுவீகரிக்கவே கூடாது. மேபி ஸ்மால் விஷயம், ஆனா கையான காமிக்கிறதுன்னு சொல்றா பாருங்க, கை காமிக்கிறது அட்லீஸ்ட் கை காமிச்சுன்னு. அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல பகவன் நிவேதித்த பதார்த்தேஷு சார்த்தாதிகள்ல கேட்பா அந்த வாக்கியங்கள்லாம் நிதானமா கர்த்தாக்கும், அதாவது கொஞ்சம் ஆசக்தி இருந்து அந்த வாக்கியங்கள்லாம் சிரவணம் பண்ணோம்னா
அந்த வாத்தியாரா இருக்கிற பண்ணி வைக்கிற வாத்தியாரா இருக்கிற நிதங்க சொன்னோம்னா அன்னைக்கு சுவாமியா இருக்க வாழலாம் அது உத்தர பத்து தொழில் சில வாக்கியங்களை சொன்னால்னா பகவன் நிவேதிபதேஷு பதார்த்தேஷு கிமபேட்சிதம் அப்படி ஒரு வாக்கியம் வரும், கேட்டா தெரியும். சூக்ஷ்மமான விஷயம் அதெல்லாம். ஆனா நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து வழி விட்டு வழி போனதா மாதிரி சரித்திரமே இல்லை. அண்ட் கண் அடைச்சு மலையாளம் கண் அடைச்சு கேட்கணும்னு. கண் அடைச்சு அப்படின்னா ஆனா காது இந்திரியம், சிரவணேந்திரியம் காது தானே கேட்கறது. அந்த மாதிரி பகவன் நிவேஷ பதார்த்தேஷு வாக்கியம், அந்த மாதிரி அந்த பகவன் நிவேதனம் பண்ண பதார்த்தங்களை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் அந்த சச்சரித்திர 3வது அதிகாரத்துல அதுக்கும் பிரமாணங்கள், எத்தனை பிரமாணங்கள். உதாரணத்துக்கு ஒரே வாக்கியம் இருக்கும் நாராயணத்துல வாக்கியம் எடுக்கச்சே கிருதி ஜாயன்னு ஹரிம் தஸ்மை நிவேத்யாத் அன்னம் சமாஹிதா. அன்னம் அனர்த்தம் அன்னம் நனிந்தியாத் இதுலயே உபனிஷத்து எல்லாரும் தெரியும் வாக்கியம். நிஜமாவே தைத்திரிய உபனிஷத்து அதனுடைய 3 சேர்த்து நம்ம ஒன்று சொல்றோம், அவ ஒன்று சொல்றா, சிக்ஷாவலி பிருகவலி ஆனந்தவலி சொல்றோம், அப்புறம் மகான். இந்த 2 உபனிஷத்து திரிபிகி முனி இருக்கட்டும், அந்த சங்கியா விடுங்கோ, தைத்திரிய உபனிஷத்து அப்புறம் மகான். இந்த 2 உபனிஷத்துல அநேகமான சூக்ஷ்மமான விஷயங்களும் சுஸ்பஷ்டமா பசுவர தாடியை போல மனசுல பதினமா நிறைய வாக்கியங்கள்லாம் வந்துருந்தாங்க. அந்த மாதிரி என்ன சொல்லணும், கிருதி தியாயன்னு ஹரிம் தஸ்மை நிவேத்யா அன்னம் சமாஹிதா. இங்க கர்மகாண்டம், ஞான காண்டம் கர்மகாண்டம் தெரியலையா, ஞான கர்மா வாங்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா. பதே பதே வாத்தியர் சொல்லுவார், பதே பதே வாக்கியங்கள், பதே பதே பிரமாணங்கள். அப்புறம் சித்தாந்தார்த்தம் உண்டா, அப்புறம் வைஸ்வதேவம். எல்லாருக்கும் இந்த சப்தமே இப்போ 10 பேர்ல அடியன் தெரிஞ்ச வரைக்கும் 2-3 பேர் தான் தெரியும். வாட் ஐ ஃபீல் ஃபாலோ பண்றவாளும் கம்மி. வைஸ்வதேவம் பண்ணாத ஆத்துக்கு சாப்பிடக்கூடாது, நம்மளும் சாப்பிடக்கூடாது. பெருமாளுக்கும் செய்ய பண்ண வைஸ்வதேவம் பண்ணும். இது பாட்டன் பஞ்சகால பிரக்கிரியா பழகால பத்திரிகையில இப்பெல்லாம் அது வந்து வேர்டு அந்த ஸ்லோவா அது முழுவா எடுத்து பஞ்சகாலம் எழுதுவா. பஞ்சகால பிரக்கிரியா எழுந்து நடக்கின்ற சுவாமி சந்நிதி எல்லாம் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவா. அந்த பஞ்சகாலம் அங்கே 5 வேர்டு வருது பாருங்க, இம்பார்ட்டன்ட் 5. இந்த மாதிரி இதுல இங்க கேள்வி கேட்டுண்டு அப்படிதான் பண்ணமான்னா அதுக்கு பிரமாணம். ரகசாமியாயத்துல சொல்லச்சே அர்த்தம் ஸ்தாவரம் ஜங்கம் வா தத்திர தானம் பதார்த்தம். முதல்ல வைஸ்வதேவம் நினைச்சே தெரியும், அதுல சக்கரமா வெதரமா அதெல்லாம் உண்டு, சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள்லாம். அது கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிட்டு தெரிஞ்சுட்டாதான் தெரியும் ஆத்துல எப்படி வழக்கம் சக்கரமா வெதனமான கேட்பாங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியா ஆளவந்தாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். there is a text called, there is a book called contribution of Visishtadvaita, I mean Yamuna's contribution of Visishtadvaita. டாக்டர் எம் நரசிம்மாச்சாரி கிரேட் ஸ்காலர் இருந்தார், அவர் புக் அவைலபிள் கம்ப்ளீட்டா ஆல் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் விசிட், ஐ மீன் யாமனா புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுல ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக் டெக்ஸ்ட் ஹர்ட் ஆஃப் தட் ஆகம பிராமாண்யம். ஒரு தடவை மிஸ்டர் சந்தானம் ஒன் ஆஃப் த க்ளோஸ் நமக்கு அப்பப்போ வழிகாட்டுவர் இருக்குவார், அவரும் சொல்ற வழக்கம் சில புக்கெல்லாம். சந்தானம் அந்த சொல்லுக்கு அந்த ஆகம பிராமணியம் வந்து டன் எக்ஸலண்ட். ஆக்சுவலா அந்த ஆகம பிராமணியத்தில் இதுக்கு எடுத்திருக்காரு. ஏஹி யுஷ்மத் விதாமூர்த்தா தேசாமே நிஷேதகி சேமியமானு தத்து சர்வம் வைஷ்ணவி அதிகாரிபின்னு ஆகம பிராமணியத்தில் எடுத்திருக்கார். This is from Adava Pramana of Yamuna. That also quotes, that also helps to understand Bhagavan Nivedi Padarthana Swigarikkaname தவிர அதுவும் பகவன் நிவேதம் பண்ண போற வைஸ்வதேவம் பண்ண போறதான் சிவிக்கிறதுக்கு தவிர அது இல்லாத சாட்டை பண்ணா விஷத்துக்கு சமானம், unfit to have அப்படின்னு அர்த்தம். கன்க்ளூடிங் தட் சச்சரித்திர ரட்சணையில் இருக்கக்கூடிய 3 அதிகாரங்கள். முதல் அதிகாரம் மகோபனிஷத்து அடிப்படையா வச்சுண்டு சங்கச்சக்கர தானமாக சமாசிரயத்துடைய ஏற்றம், அதனுடைய உற்பத்தி, அதுல வரக்கூடிய சம்சயங்கள், அதுக்கு எப்படி அது நிர்வாகம் பண்ணிருக்கா, பண்ணிண்டே ஆடும். தட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்ட்ல கூட கண்டிப்பா பண்ணிட்டே ஆடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயம் அதுல இருக்குது. அடுத்தபடியா 2வதுல அந்த பூர்த்தபுண்டத்திற்குரிய விஷயங்கள்லாம் அபூர்வான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, நோ டவுட் அட் ஆல். அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அந்த 2வது அதிகாரம். மதுரைடு சமாபிய சொல்ற இதுல 3வது அதிகாரத்துல ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவன் நிவேதி பதார்த்தத்தினுடைய ஏற்றத்தை அங்கேயும் சங்காம் உத்பாவிய சங்கா சப்த ஸ்ரீலிங்கம் சங்காம் உத்பாவிய நம்மளே சில கேள்விகளாக கேட்டுண்டு எல்லா கிரந்தங்களையும் இந்த வழியானது சுவாமி தேசிகன் பின்பற்றிருக்கார். அந்த மாதிரி அந்த சச்சரித்திர ரக்ஷா அப்படின்னு அர்த்தம். பிரமாணார்த்தம் இதுக்கும் என்னடா இந்த விஷயம், இந்த சன்மார்க்க தீபிகான்னு ஒரு கிரந்தம் அந்த காலத்துல வரதராஜ பண்டிதர் அவர் வந்து அவருடைய சில வாக்கியங்களை எடுத்து காமிச்சு பிராமாண்யமான சில பிரமாண ஆக்கரம் சொல்றாங்க இல்லையா, பிராமாணியம் ஓடி பழைய காலத்து அந்த மாதிரி பிராமாணிகமான ரீதியில இந்த சச்சரித்திர ரக்ஷையில சித்தாந்த புரஸ்தரம் விசிஷ்ய ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்ன, மகாபாரதம் என்ன, அநேக வாக்கியங்கள் எடுத்து காமிச்சு அரண்ய காண்டத்தை ஒரு வாக்கியம் எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. அந்த டைம் இல்லாதனால எடுத்துக்கலாம் அந்த வாக்கியத்தை. ஆக்சுவலா ஏவம் பிரகாரேன சச்சரித்திர ரக்ஷாயாம்
आचार्यैः सुष्ठु प्रतिपादितम् एते विषयाः मुख्यतया त्रयः विषयाः स्वीकृताः शङ्खचक्रधारणा समासरण विषयः द्वितीय विषयः ऊर्ध्वपण्ड विषयः तृतीयः भगवन्निवेद विषयः एवं तत्र ரெண்டு ரக்ஷை பத்தி சாதாரண ஒரு பரிச்சயம் மாத்திரம் கொடுத்தேன். That is called சச்சரிஷ ரக்ஷா நிக்ஷேப ரக்ஷா சச்சரிஷ ரக்ஷா. Then let us go to the important one more ரக்ஷா called எல்லாரும் கேள்விப்பட்டக்கூடிய அந்த பாஞ்சராத் ரக்ஷா. நிஜமாவே இந்த பாஞ்சராத் ரக்ஷா அது நடுவில் அந்த ஸ்லோகத்தையும் சொன்னேன். சுஸ்பஷ்டமா சுவாமி தேசிகன் இத்திரா சப்தத்தில் எடுக்க முதல் ஸ்லோகம் சொன்னேன். கமப்யாது செகண்ட் டைம் I'm quoting the ஸ்லோகா. கமப்யாத்யம் குரும் வந்தே கமலா கிரகவேதி பிரவக்தா சந்தசம் வக்தா பஞ்சராத்திரஸ்ய ஸ்வயம். இந்த இத்திரா சப்தத்துக்கு நிறைய பேர் வியாக்கியானம் இருக்கு. அடைய ஆச்சாரியம் பண்ணிருக்கார். அந்த காலத்துல கூத்தவாக்கம் நிலவேகாச்சார்ய சுவாமி எழுந்தார். சவுத்ல இருந்து நார்த் வந்து பெனாரஸ்ல இருந்து எஸ்டாப்ளிஷ் எனிதிங் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார். இந்தியில பிரசித்தராக இருக்கார். நியாய சித்தாந்த கிரந்தங்கள்லாம் ஹிந்தியில பூமிக்கெல்லாம் எழுதியிருக்கார், வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய அந்த வியாக்கியானங்களை எடுத்து சேவிச்சோம்னா அரும் பாடுபட்டு அந்த பாஞ்சராத்திரம் சொல்லக்கூடிய விஷயமானது அபூர்வமான விஷயம். அப்படியே இன் டோட்டல் யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லச்சே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த முன்னே நடுவில் விஞ்ஞானம் வச்ச பிகினிங்ல அந்த பாஞ்சராத்திரக்கு அதர் சின்னம் சார் பரியாய சப்தாக அனந்தரம் பகவத் சாஸ்திரம் தந்திரம் சித்தாந்தः ஆகமः एते अपि शब्दाः पांचरात्र विषये एव प्रयुक्ताः इति आचार्यैः सुष्ठु प्रतिपादितं ग्रन्थस्य आदौ. पांचरात्र रक्षण தொடக்கத்துல ஏதே சப்தாக பிரயுக்தாக அவனத்தம் பஞ்சசு ராத்திரேஷு நிறைய விஷயங்களை சொல்லுறாங்க. அவசியம் அதிகரிக்க வேண்டிய விஷயம். அப்படியேப்பட்ட அந்த பாஞ்சராத்திர விஷயத்துல அந்த உற்பத்த சம்பாதிகாரி மன்னே சுடாமாதி துளி கூட ஒத்துக்கூடாதுன்னு சொன்ன சந்தர்ப்பத்துல அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு பாஷ்யக்கார் போன வழியிலேயே போய் சுவாமி தேசிகன் ஆச்சரியமான இதுல இந்த பாஞ்சராத்திரத்துல சொல்லுங்க. அதுக்கு என்ன இன்னொரு பிரமாண வாக்கியம் பஞ்சராத்திரஸ்ய கிருஷ்ணஸ்ய பக்தா நாராயணஸ்வயம். பஞ்சராத்திரஸ்ய கிருஷ்ணஸ்ய கிருஷ்ணம்னா டோட்டல் அர்த்தம். கிருஷ்ணம் சொல்ற வழக்கம் உண்டு. சில வைத்திய காரியம் நினைச்ச கிருஷ்ணம்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. 3.25 ரூபாய் கிருஷ்ணம் சொல்லுவான். பஞ்சராத்திரஸ்ய கிருஷ்ணஸ்ய பக்தா நாராயணஸ்வயம். இந்த மாதிரி நடத்தும் அங்கே வாக்கியம் பாகவத் சாஸ்திரத்துக்கு பாரத பிரசம்சித்தையாபி அவதிருத்தமிதி பகவத் சாஸ்திரம் இது நாமகரணம். ஏன் பகவத் சாஸ்திரம்னா எம்பெருமானே சொத்தகாவே அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள். சரி, இதுக்கு எங்கேயான பிரமாணம் எடுத்துக்காம முடியுமா? சதபத பிராமணத்துல பஞ்சரா சப்தத்தை அர்த்தம் சொல்லச்சே ச ஏதம் புருஷமேகம் பஞ்சராத்திரம் யஜ்ஞக்ருதும் அபஷ்யத். சயேதம் இது வந்து சதபத பிராமணத்துல 13-6-1 சயேதம் புருஷமேகம் பஞ்சராத்திரம் யஜ்ஞக்ருதம் அபஷ்யத். இது அப்படியே ஆகம பிராமணத்துல ஆள் வந்து எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் உற்பத்த சம்பாதிகரணம் சொல்லக்கூடிய அந்த 4 சூத்திரங்கள்ல 2 பூர்வபக்ஷமாக சொல்லி 2 சித்தாந்தம் சொல்லி ரொம்ப தூரம் விசாரம் பண்ணி அந்த அர்த்தம் பஞ்சராத்திரத்தை அப்போ பஞ்சராத்திரத்துல நிறைய அநேக விதமான அதாவது அசங்கேயமான கிரந்தங்கள்லாம் இருக்குது. அத்தனை கிரந்தங்களும் 3 கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கா. பஞ்சராத்திரஸ்ய திவ்ய முனி பாஷித பௌருஷபேதேன திரைவித்யம் அப்படின்னு எடுத்திருக்கார் வாக்கியம் இருக்குது. அப்படியேப்பட்ட புனக சாத்வத பௌஷ்கர வியாக்கியாதிகள் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே வரைச்ச நமக்கு எல்லாருக்குடைய மணிப்பிரவாளமா இருக்கக்கூடிய சுவாமி தேசிகன் சொன்னாலே பரமத பங்கம் கிரந்தம் நமக்கு தெரியும். ரொம்ப அச்சும்பித்தமான கிரந்தம் சொல்ல வழக்கு யாருமே கேட்டா அவ்வளவு போறதில்ல. ஆனா அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் மணிப்பிரவாள கிரந்தம். அந்த பரமத்வ கிரந்தத்துல பகவத் சாஸ்திர விரோத பங்காதிகாரத்துல ஸ்பஷ்டமா எடுத்து காமிச்சிருக்க சுவாமி தேசிகன். சோ இந்த பாஞ்சராத்திர ரக்ஷ மாத்திரம் இல்ல, அந்யத்ர அந்யேஷு ஸ்தலேஷு அப்படி வயம் திரஷ்டும் சக்னுமஹ அஸ்தி பாஞ்சராத்திரஸ்ய வைசிஷ்ட்யம். இப்படி அந்த பாஞ்சராத்திரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் சாம்பிள் மாத்திரம் அதுலயே சொல்ற பாருங்க. பாஞ்சராத்துல அர்த்தம் அதாவது வந்து அந்த பஞ்சகால பிரக்கிரியை சொல்றோம் இல்லையா, கார்த்தால அபிகரண வித்யா எல்லாம் சொல்லிட்டே வர பாருங்க. அதுல உபாதான விகரண வித்யா அப்புறம் சுவாத்தியா யோகம் சொல்லிவிடுவோம். அங்க சொல்ல பாருங்க பூர்வமேவ யதா காலம் விஸ்ராந்தியை நித்ராம் நிர்விஷ்ய பிராப்தே யாமின்யாக, அதாவது ஏர்லி மார்னிங் தட் இஸ் ஒரு 3:30 யாமின்யாக பশ্চিமே யாம 5வது சமயம். that has been divided into 5 stages. பশ্চিமே யாமே
சாவதானேன நித்ரா பரித்யாஜ்யா யாவத் வயம் சயானஸ்து. சாஸ்திரம் சொல்ற வழக்கம். திருப்பாவலில் ஒரு பாசுரத்துல அழகா எடுத்து காமிச்சிருக்கார். அந்த பெரிய வித்வான் எழுந்திருக்கூடிய சக்கரவர்த்தியா இருந்தார், இந்த முதல்ல எழுந்தார் அந்த சக்கரவர்த்தி சுவாமி எழுதியிருக்கார். சுதா சுவாமி வியாக்கியானம் இருக்கு, 600 பக்கம் இருக்க திருப்பாவைக்கு. அதுல என்னன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் எடுத்து உடனே யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் கெட் டவுன். எழுந்து உட்காந்து ஹரிர் 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 ஹரின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் ஸ்டார்ட், சோ தட் அவர் மைண்ட் ஆல்சோ வில் கம் டு நார்மல். அந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. பூர்வமேவே யதா காலம் விஸ்ராந்தியை நித்ராம் நிர்விஷ்ய பிராப்தே யாமின்யா பশ্চিமே யாமே சாவதானே நித்ரா பரித்யாஜ்யா யாவத்வயம் சயானஸ்து யுக்தஸ்வர் அபோத பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. யோகத்துல நித்ரையை விட்டுட்டு சோ தட் அப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா we can able to நல்ல காட நித்ரானுக்கு தண்ணி சம்டைம்ஸ் தெரியாது, நம்ம எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இல்லாத how we have to start our work, that to early morning பிராமியே மூர்த்தே. இதுதான் what you called மகாபாஷ்யம் சொல்லக்கூடிய உயர்ந்ததான கந்தத்தினுடைய ஆரம்பத்தை சொல்ல பகவான் பத்தஞ்சலி சொல்றார். பிராமியே முகூர்த்தே உத்யாய அப்படின்னு சொல்றார். சூத்ரான் பிரணிநாய தத்திர ஏகேனாபி சப்தே நிரர்த்தகம் வக்தும் சக்கியதேன்னு பதிஞ்சம் பண்றார். இது மகாபாஷ்யக்கார வச்சனம், பத்தஞ்சலி வச்சனம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பலவிதமான விஷயங்கள் அந்த 5 ராத்திரிகள்ல சொல்ற மாதிரி, 5 இடத்துல சொன்ன மாதிரி, 5 தினங்கள் சொன்ன மாதிரி பாஞ்சராத்திர ரக்ஷா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரக்ஷா டு இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் and it gives a lot of information how to do all the rituals. எத்தனையோ சம்ஹிதெல்லாம் இருந்து அத்தனை சம்ஹித்தில் ஒரு சம்ஹித்தை அத்தனை நடுவில் எடுக்கிற ஒரு சம்ஹித்தில் சாத்வதர் எடுத்துக்கார், மார்ஸ்கர் எடுத்துக்கார், போஸ்கர் எடுத்திருக்கார். இதெல்லாம் கோயிங் ஆன் கண்டினியூங். ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்தலிய புலாக நியாயேன பிதாமா அந்த வாக்கி வருது. நோ ஆல்ரெடி நோ டைம் இஸ் கமிங் டு கன்க்ளூட். அந்த மாதிரி வரைச்ச பாஞ்சராத்திர ரக்ஷாஸ் ஒன் ஆஃப் த ரக்ஷா. அண்ட் ஃபைனலா கொஞ்ச நாள் சொன்ன நான் விஞ்ஞாபிச்சேன் வாட் யூ கால்ட் அந்த இது நடுவில் ரகசிய ரக்ஷா. ரகசிய ரக்ஷா இஸ் a commentary on what you called அந்த 3 சதுஸ்லோகி என்ன, ஸ்தோத்திரத்தம் என்ன, அப்புறம் கத்தியத்திரயம் என்ன. அதோட நடுவில் சுவாமி உத்தமூர் சுவாமி இருந்துச்சு நித்திய கிரந்தம் எம்பெருமானாருடைய நவ கிரந்தங்கள்ல நவரத்னங்கள் போல கடைசியா இருக்கக்கூடிய நித்திய கிரந்தத்தினை பற்றியும் சர்ச்சை பண்ணியிருக்காரு. அது நடுவில் வருதுங்க. அதோட சேர்த்து கடைசியா மதுரைன சமாபயத்த ரீதியில இந்த what you called அந்த கீதார்த்த சங்கிரக அதுக்கு மேல இருக்கிற ரக்ஷா. அந்த ரக்ஷையில முதல் ஸ்லோகத்திலே உத்தரார்த்த மாத்திரம் விஞ்ஞாபிச்சேன். ஆனா பூர்வார்த்த சேர்த்து அனுபவிச்சோம்னு ஆரம்பிக்கச்சேவே எப்படி அழகான ரீதியில, அதாவது அங்க முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய பூர்வார்த்தத்துல ஸ்வதர்ம ஞான வைராக்கிய சாத்தியபக்தி ஏக கோச்சரா நாராயண பரம் பிரம்ம கீதா சாஸ்திரே சமீரிதா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோக ஆஃப் த கீதார் சங்கர ரக்ஷா, கீதார் சங்கிரஹா ஆஃப் வாட் ஆர் கால்ட். இது ஆளவந்தாட ஸ்லோகம். இதுக்கு ரக்ஷா பண்ணியிருக்கார் சுவாமி தேசிகன் வந்து பண்றாரு. இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பக்கம் 5 பக்கம் 6 பக்கம் ஒரு சொல்லும் எடுத்துட்டு ஆச்சரியமான ரீதியில் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு. அதெல்லாம் சேவிச்சோம்னா கம்ப்ளீட் அந்த 700 ஸ்லோகங்கள் அடங்கிய கீதை என்ன, அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரோட அத்தியாச்சரியமான கீதா பாஷ்யம் என்ன, அதற்கு மேல ரொம்ப சுவிஸ்திருத்தமா இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானமா இருக்கக்கூடிய தாத்பரிய சந்திரிகை என்ன, எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இடத்துல அனுபவிக்கிற மாதிரி லகுவா ஒரு ரீதியில அந்த கீதையினுடைய ஏற்றத்தை ஆளவந்தார் காமிச்ச வழியே பாஷ்யக்காரும் அதுக்கப்புறம் எப்படி பின்பற்றிருக்கா, அதுக்கு பின்னால வந்த வாச்சவாரம் எல்லாம் அதான் நம்மளுடைய வைஷ்ணவ பரம்பரையானது அவிச்சின்னமா வரக்கூடியது. அந்த ரீதியில இந்த மாதிரி ரொம்ப தமிழ்ல சுவாமி சாய்ச்சிருக்கார், முதலாம் சுவாமி சாய்ச்சிருக்கார். எடுத்து பார்த்தோட ஜெயிச்சு அனுபவிச்சா தெரியும். அந்த மாதிரி ரீதியில ஒரு ரக்ஷையிலையும் ஒருமை ஜஸ்ட் ஹிண்ட் மாத்திரம் விஞ்ஞாபிச்சிருக்கேன். இந்த 5 ரக்ஷையிலையும் சூக்ஷ்மமான விஷயங்களும் அபூர்வமான விஷயங்களும் ஒரு ரக்ஷையினுடைய ஒரு அவாந்தர விஷயத்தை எடுத்து ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு ஸ்ருதி என்ன, ஸ்மிருதி என்ன, இத்தியாசம் என்ன, இத்தியாசம் என்ன, அப்புறம் புராண வாக்கியங்கள் என்ன, அப்புறம் ஆப்த வாக்கியங்கள் என்ன, எல்லா விஷயங்களும் சேர்த்து அண்டர் ஒன் ரூப் மாதிரி இந்த ரக்ஷா கிரந்தங்களை சுவாமி தேசிகன் நம்ம அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். ஒருமா அந்த கிரந்தங்களுடைய பேர் மாத்திரம் சொன்னேன். அந்த கிரந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரக்ஷையில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மாத்திரம் ஸ்பர்ஷ மாத்திரம் பண்ணு, தலஸ்பர்ஷி இல்ல, மேல ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் மாத்திரம். Again, if we'll go and take each and every raksha, we will find so many அபூர்வமான விஷயங்கள். நம்பர் ஆஃப் டைம் சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி விஷயங்களா இருக்குது. கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ஆச்சரியமான ஒரு இந்த கிரந்தம் சாய்ச்சிருக்காரு. கீதார் சங்கிரகம் என்ன, கீதா சங்கர ரக்ஷை என்ன, தமிழோடு சேர்த்து அனுபவிச்சோம்னா நமக்கு பலவிதமான
what we call, will get lot of information about the Gita, Sukshma விஷயங்கள். அது கடைசி அந்த 10 ஸ்லோகங்கள்ல 22ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 32 வரைக்கும் 10 ஸ்லோகாஸ்ல அந்த பக்தி பிரபத்தியுடைய வைவித்தியத்தையும் ரெண்டு சேர்த்து அழகா ரீதியில சொல்லி அந்த கந்தத்தை பரிசமானம் பண்ணிருக்கார். இந்த மாதிரி இதுல 5 ரக்ஷாகந்தங்களோட ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாத்திரம் யதாமதி யதாசக்தி விஞ்ஞாபிச்சேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அந்த அலுமினிய வாழ்க்கை convey my sincere thanks, and with that I will conclude. வித்யாரி சிம்மாய கல்யாணகுணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. 45 minutes or 50 minutes I have to conclude. ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Now I request Madam Lata Raman, Sri Lata Raman, to propose the vote of thanks. இல்லையா சொல்றேன்னு சொன்னாலே Sorry. சாரி Yes, கமெண்ட் சொல்லுங்க. because I was ஆமா. reading the வந்து நான் வந்து அனந்தா சுவாமி வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொன்னேன் உங்க வந்து பாண்டித்யத்துக்கு நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னு. எதுக்கும் இந்த லெக்சர்ல நீங்க வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்ல ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை பத்தி ஒரு சம்மரியா தொகுத்து எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து இந்த 5 விஷயங்களை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார், எதுக்காக அதை பத்தி எழுதினார், யாருக்காக எழுதினார், ஒவ்வொரு கிரந்தத்தில் இருக்கிற வந்து பொருளை வந்து நீங்க வந்து சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கேள். அது மட்டும் இல்லாம அந்த தேசிகர் சுவாமி தேசிகனோட அந்த கிரந்தங்கள்ல பூர்வாச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்களை எப்படி அது வந்து என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அதோட அப்படியும் நீங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கேள். உதாரணமாக இப்போ வந்து சச்சரித்திர ரக்ஷையில வந்து 3வது பாகம் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி நைவேத்தியத்தை பத்தி சுவாமி தேசிகன் எழுதியிருக்கிறது. அது நாம முன்னாடியே வந்து யமுனாச்சாரியரோட ஆகம பிராமாணியத்துல வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா சொல்லியிருக்கார். யமுனா வித்தியாசம் நீங்க என்ன காமிச்சிருக்கீங்கன்னா வந்து யமுனாச்சாரியர் ஆகம பிராமாணியத்தில் எழுதும்போது ஒரு விதத்துல வந்து நைவேத்தியம் நிர்மால்யம் இந்த 2 விஷயம் பத்தி என்ன முக்கியமா இருக்குன்னு காமிச்சார். சுவாமி தேசிகன் வந்து அது சச்சரித்திர ரக்ஷையில கொண்டு வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்துல நம்ம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பெருமாள் நைவேத்தியத்தை வந்து எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும்னு சொல்றத நீங்க ரொம்ப அழகா காமிச்சேல் சுவாமி. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது சிம்பிளி அ டேஸ்ட், அ ஃபோர்டேஸ்ட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த கிரந்தாஸ். இது ஒவ்வொரு கிரந்தத்தையும் நாம வந்து படிச்சு அதை புரிஞ்சு இந்த கிரந்தங்கள்ல இருக்கிற விஷயங்கள் எப்படி பூர்வாச்சாரியரோட கிரந்தங்கள்ல ஒரு விதத்துல சொல்லியிருக்கு, சுவாமி தேசிகன் அதை எப்படி எலாபரேட் பண்ணி சொன்னார் அப்படின்னு நீங்க அதுக்கு இந்த ஒரு லெக்சர் நிச்சயமா போராது, ஒரு 50 லெக்சர் கூட போராதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு. அந்த வாய்ப்பு ஒரு நாள் வரணும்னு தான் நீங்க அது தனியாவே ஒரு ரக்ஷ கிரந்தங்களை பத்தி ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு எங்க எல்லாருக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னு நான் ரொம்ப விரும்புறேன். பட் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்து சொன்னதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. இது ஒரு ரொம்ப நாங்க வந்து பாக்கியப்பட்டிருக்கோம் இது கேட்டதுக்கு. மெனி தேங்க்ஸ் சுவாமி. Thank you. Imagine Lata Raman once gave a lecture on Sachirithra Raksha in our forum. I think it is 2021, I think, the month of October. So she is also equally a scholar, a very nice lady. Okay, now எனக்கு நடத்துற போது பயமாவே இருந்தது. 45 நிமிஷம் தான் நமக்கு டைம் இருக்கு. At any time it may got cut அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் வரதராஜன். Now, thanks to Desigan, Swami Desigan, that problem might be obvious. So, with a prayer to Swami Desigan, we will close the session. Prayer, the lady who came to
Shamini Krish has come. So I request her to pray on behalf of Swami Desikan. Namaskaram to all, and my apologies because I'm missing it again for the second consecutive time. I miss singing the prayer. எல்லாரும் ஷமிக்கணும். ஆரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம், ஆரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம், ஆனந்தமுடனே அன்பதமடைவோம், மாரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம், ஆனந்தமுடனே அரும்பதமடைவோம், நம் மாரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம். காரணன் கண்ணனில் அடியிடை நிலையேன, காரணன் கண்ணனில் அடியிடை நிலையேன, காரணன் கண்ணனின் அடியிடை நிலையென, மாறனின் வழி நின்று உணர்த்திய சீலன், மாறனின் வழி நின்று உணர்த்திய சீலன், நாரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம். ஓராயிரத்தில் நாதன் பாதுகை பணிந்தவன், ஓராயிரத்தில் நாதன் பாதுகை பணிந்தவன், பாராளும் மலையோன் குணத்தையே அணிந்தவன், பாராளும் மலை குணத்தையே அணிந்தவன், கார்மேனி அருளாளன், கார்மேனி அருளாளன் கருணையில் அணைந்தவன், கார்மேனி அருளாளன் கருணையில் அணைந்தவன், ஆறாமல் ஐந்தை நாதனை அடைந்தவன், ஆறாமல் ஐந்தை நாதனை அடைந்தவன், நாரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம், ஆனந்தமுடனே அரும்பதமடைவோம், நம் மாரண தேசிகன் பதமலர் பணிவோம். Thank you, madam. Thank you. Very nice composition. I don't know who has given this. யாருடைய பாட்டுமாக? இது திருவேந்திரபுரம் ஐந்தை சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரோட காம்போசிஷன். Very nice. It was suitable also for the occasion. Thank you. So let us wind up now, Varadarajan, to take this. Sure. Thank you very much. Thank you one and all. And till next time. Thank you very much. Thank you for all your cooperation. And thanks to us. So I officially end the meeting. Thank you.